Students, Assalamu alaikum. Padi do among the class 10th math exercise 6.4. Question number 1 came in the question that you find range of the following items. In the range malum the items. Range basenga malum gura solution the range kule formula da. Our formula da range is equal to highest value minus lowest value. In a total nagat value naba wala value minus kya among range house. Namang el ko कि given data होता था given मंगसरे दे 11 13 15 21 19 23 सही शो ना मंगसरे given था required चीज़ required range चीज़ range so range मंगोल which as we know that range is equal to highest value minus lowest value ठीक शो हाँ the data के टोल ना highest value मंग सर 23 और टोल ना वाला value दा 11 मतलब तक मंग बोली कुछ highest या maximum ता सुधी जब पर maximum इस्तेमाल वाला शो maximum value is 23 और minimum वाले दा पारा कमी दा पारा आगा मंग सर 11 नो range वा मंग सर तराशी range is equal to ini ता सुधा range दिस हम define कर वाले कुछ range is equal to maximum value minus minimum value. ठीक शो ना maximum value मुझ सर 23 हो 23 minus minimum value मुझ सर 11 हो तो 23 ना चाहिए 11 मुझ बात ऐसा बराशी मुझ सर बराशी 12 नो 12 नो मतलब दा है कि range मुझ सर आलो range मुझ सर आलो 12 12 मंगा range so दामंग मालूम Question 2 key question then. A bank branch manager was interested in the waiting times for customer. Customer waiting time मालूम para manager to come the interest to do For this he carried out a survey. The time मालूम para survey was a random sample of 12 customer was selected and deal the following data. Random 12 कस्टमर सेलेक्ट शो और दा डेटा मंगला रहा दा 12 का सानो डेटा और नोर क्वेश्चन दे पसे to calculate average median और standard deviation दा दृश्य है ना मालूम होगी standard deviation सही शो गुराई the solution start कौन है number 1 हम तेजी दा पता था कि average से तो वही average जितना मंगा arithmetic minimum हो और x बार ना डिनोट की गई ठीक रखा ना दामन सर sum of values divided by number of values so values या mathematically हम ज़्यादा से लिख लिया तो sum of f divided by n तो sum of f बोले दा हम 12 elements के plus को मतलब दा plus को इधर सब हम सर x बार राशि x bar is equal to 5.9 plus 9.66 plus 5.79 plus 8.02 plus 8.73 plus 8.01 plus 10.49 plus that was the plus program 8.35 plus 6.68 तो ये दिन अब जब हम सरा 68 ना बाद दे 5.64 plus 5.47 plus 9.91 divided by 12 जका जी टोटल 12 दावा पर कैलकुलेटर 12 प्लस को अबे पर 12 डिवाइड को नो गोरे
دلته کې زه اوس 5.90 plus 9.66 plus 7.79 plus 8.02 plus 8.73 plus 8.01 plus 10.45 plus 8.35 plus 6.68 plus 5.46 plus 5.74 plus 9.9. فجدينا راځي 92.65 او divided by 12 به هو divided by 12 نو موږ سره به average راشي 7.7 او 7.72 تاسو لیکلی شئ نو average به موږ سره راشي 7.72 دا موږ سره average شو ټیک شو نیکسټ دی میډین دپاره موږ سره چې کومه دا given data ده دا ارینج پکار ده صحیح شو نو زه دلته کې لیکم median دپاره data arrange پکار ده so we need to arrange the data first ascending کې یا descending کې صحیح ده چې کوم ستاسو خوښه نو زه به دا ډیټا داسې ځان ته لږ ښکاره کړم او اوس به یې زه ارینج کوم نو ټولو نه وړوکی پکې 4 پوینټ دا دی بیا پکې 5.64 دا زه اول وړه لیکم بیا لږه غټه دا ډیټا ارینج کوم 5.79 بیا 5.90 بیا 6.68 بیا 8.01 بیا 8.01 هو شو 8.02 او بیا 8.35 بیا 8.73 او بیا پکې مونږ سره 73 نه بعد پکې بیا کوم یو دا 9.66 دا صحیح ده نه دا 9.66 او بیا پکې 9.91 دا 9.91 بیا پکې 10.49 دا ډیټا موږ ارینج کړه دا ټوټل 12 دي چې کله موږ سره دا 12 یعنی ایونی نو بیا به موږ سره میډین څه نو میډین به موږ سره دا یې میډین is equal to 1 divided by 2 n divided by 2 plus n plus 2 divided by 2 او دا به موږ دا کلکولیشن وکړو نو 1 by 2 او n divided by 2 یعنی 12 divided by 2 6th item او 7th item 12 سره چې 2 plus کې 14 بشو په 2 divide کې 7 بشو دلته به جوړ دی first second third fourth fifth sixth seventh 6th or 7th دا دواړه به پلس کې او په 2 به ډیوایډ کې نو میډین به موږ سره راشي median is equal to 1 divided by 2 8.01 plus 8.02 دا به موږ جمع کړو 8.01 plus 8.02 او په 2 به divided by 2 دې نه به راشي 8 یعنی میډین به موږ سره څه راوځي 8.015 دا موږ سره میډین شو ټیک شو دا میډین راوځي اوس سټینډرډ ډیویشن معلومول دي لاست دی جی سټینډرډ ډیویشن موږ ایسټي نه ظاهرو او د دې فارموله ده موږ سره چې سم اف x minus x bar whole square or divided by 2 under the root دا فارموله ده خو دا x minus x bar به څنګه کوئ دلته کې به تاسو یو ټیبل جوړ کړئ ګورئ x او x minus x bar او بل کالم به جوړ کړئ x minus x bar whole square x به تاسو کومې ویلیوز لیکئ x به تاسو دا ویلیوز لیکئ چې دا کومې موږ ته په کوېسچن کې راکړه شوي دي زه دا زر لیکم چې ویډیو نه اوږدېږي بیا مخکې زه ویډیو کنټینیو کوم ښه چې دا ما هغه ګیون ویلیوز دي ځای کې ولیکلي اوس به زه څه کوم x بار موږ سره دا ویلیو ده دا x به د دې نه ماینس کوم زه تاسو ته کیلکولیټر باندې صرف یو کوم او چې تاسو به څنګه کوئ
بیا زه نور دلته کې لیکم ګوره 5.90 ماینس د ایکس بار څه ویلیو ده برابره چې موږ کلکولیټ کړه مین یعنې ایوریج 7.72 دې نه به راشي ماینس 1.82 ماینس 1.82 سیمیلرلی دا ټول به د دې نه ماینس کړم ښه چې دا ټول څه وکړم ما دا ویلیو دې ویلیو نه د ایکس بار ویلیو ماینس کړه دا راله 9.66 نه مې دا ویلیو ماینس کړه دا راله 5.79 نه ما دا ماینس کړه دا ویلیو راله داسې ټول دې نه ما دا ماینس کړه دلته مې ولیکل اوس دلته کې د ایکس ماینس ایکس بار هول سکویر یعنې څه چې په دې ځای کې راغلي د هغه دلته کې سکویر واخلئ سکویر به یې څنګه اخلئ ګورئ دا ما سره کلکولیټر دی دا ماینس چې سکویر اخلئ تاسو به دې کې ماینس اګنور کړئ ځکه چې دې باندې داسې بره سکویر واخلئ که نه نو دا سکویر کې دننه هندسه چې کومه ده همیشه پازیټیو راوځي او دلته کې به تاسو څه کوئ ګوره 1.82 ملټیپلای 1.82 داسې هم کولی شئ دې نه به راشي 3.3124 او داسې هم کولی شئ چې 1.82 او دا سکویر بټن دی سکویر نو دې نه به راشي 3. زه دغسې ټولو سکویر اخلم دې نه به راشي موږ سره 3.3124 سیمیلرلی زه دې ټولو سکویر اخلم په کلکولیټر باندې دا ویډیو بیا ډېره اوږدېږي تاسو هم دغسې کولی شئ چې دا ما ایکس بار ایکس ماینس ایکس بار هول سکویر وکړه لکه څنګه وکړه د دې نمبر سکویر مې واخیسته د دې ټولو مې سکویر واخیسته دلته کې مې ولیکل ټیک شوه اوس به دا ټول موږ سم کړو چې سم یې کوئ موږ سره به څه راشي سم آف ایکس ماینس ایکس بار هول سکویر کوم چې په دې فارموله کې دی نو سم آف ایکس ماینس ایکس بار هول سکویر دا به موږ ته اوس پته ولګي چې دا څه برابر دی چې کله دا ټول موږ پلس کړو ښه چې دا ټول به زه دلته کې اوس پلس کوم 3.3124 plus 3.7636 plus 3.7249 plus 0.09 plus 1.0201 plus 0.0841 plus 7.6729 plus 0.3969 plus 1.0816 plus 4.3264 plus 5.0625 plus 4.7961 دې نه به موږ سره راشي 35.33 او که دا 2 انچې پرېږدیم خیر نو دا به موږ سره راشي 35.33 اوس دا خو موږ دې ته پورې راوویسته که نه دا ویلیو اوس موږ په چېرته پوټ کوو موږ به په دې ایکویشن دې کې پوټ کوو دې ایکویشن کې سپوز دس ایکویشن 1 نو سټینډرډ ډیویشن په سټینډرډ ډیویشن به موږ سره راشي ایکس ماینس ایکس بار دا یعنې 35.33 او سکویر روټ او دلته کې لاندې ډیوایډډ بای سم آف اف او دا سم آف اف ټیک ده نه سم آف اف یس ان سم آف اف از اکول ټو ان دی که نه نو دا موږ سره 12 دی نو 12 ټیک شو سټینډرډ ډیویشن از اکول ټو دا به اوس موږ په کلکولیټر وکړو کلکولیټر باندې 35.33 divided by 12 دې نه به موږ سره شو 2.94 in standard deviation is equal to under the root 2.94 اوس به دې سکویر روټ واخلو سکویر روټ به څنګه اخلئ 2.94 او بیا به دا سکویر روټ والا بټن سکویر روټ نو standard deviation is equal to so 1.714 دا موږ سره د دې standard deviation راووته Question number 3 کې موږ ته څه ډیټا given ده او معلومول دي رینج
variance and standard deviation. صحیح ده کنه. ګورئ درې شیزونه معلومول دي. یو موږ سره رینج دی، یو موږ سره ویریانس دی، او یو سټینډرډ ډیویشن دی. ټیک ده. اوس دا یو یو به موږ معلومو، خو پهله موږ معلومو رینج. سلوشن 1 کې موږ معلومو رینج. سو رینج موږ ته معلومول دي. نو موږ ته دا پته ده چې as we know that range چې کوم زموږ رینج دی هغه موږ سره equal دی د څه equal دی؟ range is equal to maximum value minus minimum value in a data. data کې چې کومه maximum value وي او کومه minimum value، نو دا موږ سره values دي، دا ټولې دا first row کې چې کومې دي. ټیک ده کنه. نو دا زمونږ دې کې غټه value د 15. نو range به موږ سره راشي. ګوره range is equal to 15 which is maximum value دا یو، او ټولو نه وړه value پکې ماته دلته ښکاري 5 minus 5. نو range موږ سره 10 رالو. دلته به زه ولیکم چې range is equal to 10. دا موږ سره دې ځای پورې رینج رالو. ښه جي د سټینډرډ ویریشن به اوس موږ معلومو. سټینډرډ ویریشن او سټینډرډ ویریشن فارموله موږ سره څه ده؟ سم آف f ټایم x minus x bar whole square divided by sum of f اور د دې سکویر روټ، یعنې داسې سکویر روټ د دې. ټیک شو. دا موږ سره اکویشن 1 شو. تیر کوېسچن کې موږ سټینډرډ ډیویشن داسې فارموله لیکلې وې چې سم آف x minus x bar divided by n او سکویر روټ دې ځای کې سکویر و، ځکه چې هغه ان ګروپ ډیټا و. دلته کې فریکوینسي ده، نو بیا به دا او د فریکوینسي ملټیپلای کوئ. اولنۍ خبره دا ده چې موږ سره x بار شته نو د اکویشن 1 دپاره یا اکویشن a دپاره. چلو اکویشن a دپاره موږ سره x بار نشته، نو we need to find x bar first. یعنی x بار به موږ اول معلومو. نو x بار به څنګه معلومو؟ x بار is equal to sum of f multiply x divided by sum of f. دا فارموله د x بار. خو x اور f دې دپاره پکار ده چې موږ یو ټیبل جوړ کړو. ټیبل کې به موږ x واخلو، f به واخلو او f او x به ملټیپلای کړو. دا درې کالمې به موږ واخلو. صحیح شو. x ویلیوز به کوم ځای نه لیکئ؟ دا دي 5 10 11 13 15. نو دا به داسې شي 5 10 11 13 او 15. او د دې کرسپونډینګ فریکوینسیز به مو لیکئ. فریکوینسیز دا دي 2 3 4 1 5. نو 2 3 4 1 and 5. if او x به ملټیپلای کوي، یعنی دا دواړه به ملټیپلای کوي، دا دواړه دینه به موږ سره څه راشي؟ دینه به موږ سره 10 راشي. ویری ګډ. بیا به دا دواړه ملټیپلای کوي، دینه به موږ سره 30 راشي. ویری ګډ. بیا به دا دواړه ملټیپلای کوي، دینه به موږ سره 44 راشي. 11 4 44. صحیح ده کنه. بیا به 13 او 1 ملټیپلای کوي، 13 او 1 ملټیپلای کوي 13 بشي، او 15 او 5 به ملټیپلای کوي. نو 15 5 75 75 به دینه راشي. ټیک شو. اوس که تاسو دې ځای کې وګورئ که نه، تاسو چې دا غونډ ټیبل دا کالم پلس کوئ، نو دا به سم آف اف شي، او دې نه څه راځي؟ ګوره 2 3 5 او دا 5 10 او دا 5 15. نو دا به 15 شي، او بیا به دا پلس کوئ ټول. دا تاسو په کلکولیټر هم پلس کولی شئ، او که غواړئ داسې هم پلس کولی شئ. زه به دا په کلکولیټر پلس کوم. دا ما سره کلکولیټر رالو، دې کې به زه ولیکم چې 10 پلس 30 پلس 44 پلس 13 پلس 75. موږ سره څه راله؟ دې نه 172 موږ سره راله. نو 172 به راشي، او 172 به څه شي؟ سم آف اف ایکس. دې نه 172 راله، او دا به په دې فارموله کې پوټ کړئ. اکویشن دا د شروع اکویشن، هغه بل اکویشن 1 دا اکویشن 2 شو. نو دا دوه ویلې به موږ د اکویشن 1 کې واچو. ایکس بار به موږ سره څه راشي؟ sum of fx which is 172 divided by 15. 172 چې تاسو اوس په 15 ډیوایډ کړئ، دې نه به موږ سره څه راشي؟ 11.46.
11.46. نو x بار اوس موږ معلوم کړ x بار از اکول ټو 11.46 دا موږ سره x بار رالو. اوس دا x بار موږ معلوم ځکه چې دا په د سټینډرډ ویریشن فارموله کې موږ استعمالو دی کې ټیک ده کنه. نو دې لپاره به موږ بل ټیبل جوړ کړو سټینډرډ ویریشن معلومېدو لپاره. او کني تاسو دلته کې دا ټیبل هم کنټینیو کولای شئ. څنګه کنټینیو کولای شئ؟ دې ټیبل کې ګوره تاسو یو x ماینس x بار جوړ کړئ، یو x ماینس x بار هول سکویر جوړ کړئ، او یو زه به دا داسې تیر کړم ځه یو به جوړ کړئ f ټایم x ماینس x بار، یعنې دې ځای نه چې څه راغلی هغې سره به f ملټیپلای کړئ. صحیح ده که نه؟ 11.46 دی که نه x بار. نو دا چې د 5 نه ماینس کې نو 6.46 به راشي. ښه جي نو x بار 11.46 شو، د x نه به دا 11.46 ماینس کوئ. نو ګوره 11.46 دا به ماینس کو سوري 5 ماینس 11.46 دې نه به موږ سره څه راشي ماینس 6.46 ټیک ده که نه. دغسې به زه دا نور هم ملټیپلای کوم، دې نه به موږ سره راشي 1 ماینس 1.46 ځکه چې 10 نه 11.46 ماینس کړي نو ماینس 1.46. سیمیلرلی 11 نه چې 11.46 ماینس کړي نو دې نه به راشي ماینس 0.46 او 13 نه چې ماینس کړي نو دې نه به راشي ماینس 1.46 یا پلس به شي ځکه چې 13 غټ دی پلس 1.54 به راشي. او د دې 15 نه چې ماینس کړي نو دا ما لږ کنجسټډ ولیکل صبر زه دا لږ دغه کوم ماینس 0.46 او دې سره چې ماینس کړي نو دې نه به راشي 2.37 او دې سره چې ماینس کړي د 15 نه که نه نو دې نه به راشي 12 سوري نه 12 نه 3.54 او دلته کې موږ سره راځي دې نه 1 پوینټ دا به زه میټاو کوم دې نه راځي 13 زه بیا وکړم که نه 13 ماینس دا ایکس بار 11.46 نو دې نه به راشي 1.54. اوس د دې سکویر به واخلئ. سکویر مین 6.46 ملټیپلای 6.46 یعنې داسې به وکړئ. او سکویر کې که تاسو دا ولیکئ که نه ګوره ماینس 6.46 دی که نه که دې تاسو سکویر واخلئ نو سکویر کې دننه نیګیټیو حصه چې کومه ده هغه همیشه دپاره پازیټیو راځي. صحیح ده؟ نو تاسو به کالکولیټر من تاسو یو وښیم چې څنګه به معلوموئ. یا خو دوه طریقې دي 6.46 ملټیپلای 6.46 دوه پیرې به خپل منځ کې ملټیپلای کړي، یا تاسو داسې هم کولی شئ چې 6.46 او دا سکویر بټن به ووهئ نو دې نه به راشي موږ سره 41.73. سیمیلرلی د دې هم زه سکویر واخلم، د دې چې زه سکویر واخلم دې نه به راشي سیمیلرلی زه به د 1.46 هم سکویر واخلم 1.46 نه راځي 2.13 حجي بیا به د 0.46 او به هم سکویر واخلم 0.46 دې نه به راشي 0.21 اور بیا به د دې سکویر واخلم 1.54 ملټیپلای 1.54 دې نه به راشي 2.37 ټیک شو. او بیا به د دې لاست یو سکویر واخلم 3.54 ملټیپلای بای 3.54 دا چې ملټیپلای کې دې نه به راشي 12.53. بیا به اوس دې ایکس ماینس ایکس بار سکویر سره به تاسو د اف ملټیپلای کوئ نو دې سره چې ګوره تاسو 2 ملټیپلای کوئ دې سره 2 ملټیپلای کوئ 41 ملټیپلای 41.73 ملټیپلای د اف 2 نو دې نه به راشي 83.46. سیمیلرلی دې 2.13 ملټیپلای سره دا 3 به ملټیپلای نو دې نه به راشي 6.39 and similarly
0.21 سره به 4 ملټیپلای کی 0.21 ملټیپلای 4 دینه به راشي 0.85 ټیک شو او 2.37 ملټیپلای دا 1 نو دینه به بس مغه 2.37 به تیر راشي او دې سره به موږ ملټیپلای کو 5 یعنی 12.53 ملټیپلای 5 نه 12.53 ملټیپلای 5 دینه به راشي 62.65 چې دا ټول به اوس موږ پلس کو نو چې دا کله موږ پلس کو دینه به راشي سم آف اف log of x minus x bar whole square ګورې دا ټول زه پلس کوم هلته په کالکولیټر 83.6446 plus 6.39 plus 0.84 plus 2.37 plus 62.65 دینه به 155.71 راشي 155.71 اوس دا موږ معلوم کو او سم اف اف موږ ته پته ده چې هغه 15 دی نو اوس موږ څه کولی شو موږ د دې چې کوم سټینډرډ ویریشن فارموله ده هغه دا ده چې under the root sum of f time x minus x bar whole square divided by sum of f نو دې کې موږ دا ویلیوز واچو ګورئ sum of f dot x minus x bar whole square then راځي 155.71 او sum of f موږ سره دی 15 او سکویر روټ ودا یو ټیک شو نو اوس به دا موږ ډیوایډ کو 15 باندې 15 باندې چې ډیوایډ کو نو دینه به راشي 10.380 اور انډر دی روټ د دې به زه اوس دلته کې انډر دی روټ واخلم under the root 10.380 or under the root دا ہے دینا براشی 3.22 یعنی standard deviation براشی 3.22 standard deviation is equal to 3.22 دا standard deviation شو تاس یو پر standard deviation معلوم کو variance بے آسان دے ځکه چې variance is equal to standard deviation square چې دا کومه ویلیو د standard deviation راغل د دې باندې سکویر واخلئ نو variance is equal to 3.22 یعنی standard deviation موږ سره 3.22 دی په دې به سکویر واخلئ نو چې سکویر په واخلئ ګوره 3.22 دی که نه او دې به سکویر واخلئ یعنی به راشي 10.38 نو variance is equal to 10.38 دا موږ سره د دې variance رالو نو موږ رینج هم معلوم کو ګوره ریزلټ اوس ولیکو ریزلټس تاسو همیشه چې کله کوېسچن سالو کوئ نو تاسو به ریزلټس ورته لیکئ رینج موږ سره څه رالو رینج موږ سره رالو موږ سره رینج 10 اور موږ سره سټینډرډ ډیویشن څه رالو 3.22 او ویریانس موږ سره څه رالو هغه موږ سره رالو 10.38 نو دا موږ سره دې ریزلټ راغلی په کوېسچن نمبر 4 کې موږ له راکړه شوي دي د فالوینګ ټیبل شوز the marks obtained by 10 students of two section of class 10 دوه سیکشن دي یو A د سیکشن او یو سیکشن B دی او دا 10 د سټوډنټس دي ټیک ده او موږ ته معلومول څه دي د ارتمیټک مین او ویریانس معلومول دي نو اول به موږ سیکشن A دپاره کار وکړو دلته به زه ولیکم سیکشن A سیکشن د A سیکشن به موږ ارتمیټک مین هم راوباسو او ویریانس هم راوباسو اول خو ارتمیټک مین دی که نه ارتمیټک مین دې نه ظاهریږي اور د دې موږ سره فارموله د سم آف ویلیوز یعنی سم آف ایکس ډیوایډډ بای n چې ټوټل څو دي دا موږ سره اکویشن 1 شو اور اوس به موږ څه وکړو دا ټول ویلیوز به پلس کړو که نه ځکه چې سم آف ایکس دی نو ایکس بار از اکول ټو 7 plus 9 plus 6 plus 9 plus 4 plus 7 plus 5 plus 8 بیا plus 8 اور plus 7 دا سیکشن A والا چې څومره نمبر دي دا به زه ټوله کې
خپل منځ کې پلس کوم او بیا به ډیوایډ کوم په څو باندې په 10 باندې ځکه چې 10 سټوډنټس دي دا وګورئ کوېسچن کې ګیون دي که تاسو سره کوېسچن کې ګیون نه وي نو تاسو دا وشمارئ جسټ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 سټوډنټس دي ټیک ده نو دا به په 10 ډیوایډ کړئ ښه جي دا به زه کالکولیټر باندې ټول پلس کوم دا د کالکولیټر ما اوپن کړ 7 پلس 9 پلس 6 پلس 9 plus 4 plus 7 plus 5 plus 8 plus 8 plus 7 دینا منگ سر راشی 70 سی شبه راشی 70 یعنی x bar is equal to 70 divided by 10 70 جی پر 10 divide کنو منگ سر با arithmetic mean راوزی سو 7 براشی ٹھیک شو خوز دا ٹیبل جوڑول دی دوبارہ ذکا standard deviation چې کوم دی variance چې کوم دی هغه د standard deviation square برابر دی standard deviation square او standard deviation فارموله څه ده ګوره under the root sum of x minus x bar whole square or divided by n دې منم چې square واخلې نو دا square به دې سره کینسل شي او variance به موږ سره راوځي sum of x minus x bar یعنی د arithmetic mean whole square divided by n نو دلته کې اوس موږ فارموله ولیکو چې موږ سره فارموله د variance څه ده variance is equal to sum of x minus x bar divided by n دا موږ سره variance فارموله شو suppose this equation 2 او دلته به موږ یو ټیبل جوړو ټیبل جوړوي vertical ټیبل جوړوي horizontal ټیبل جوړوي it's up to you څنګه چې جوړول غواړئ دې کې به موږ ټولې دا ویلیو ولیکو ټیبل کې دا غره د سیکشن A چې کوم ویلیوز دي نو سیکشن A ویلیوز 3 ګوره 796 ځکه زه ولیکم x 7 9 6 زه دا پر horizontal ټیبل جوړوم ها 9 4 7 9 4 7 5 8 8 7 5 8 8 7 خدا موږ سره x شو کنه اوس به د x minus x bar معلومو x minus x bar x bar موږ سره سړي دا دلته کې راغلی دی موږ سره چې دا 7 دی نو 7 نه چې 7 minus کې 0 9 نه 7 minus کې 2 6 نه 7 minus کې 1 9 نه 7 بیا 2 और दिन अब -3 राशि 7 न 7 0 5 न 7 -2 1 1 -2 उस बिल कॉलम के यदि स्क्वायर वापरो x minus x bar whole square دا टेबल تاسو ورټیکلی جوړولای شئ او هوریزونټلی جوړولای شئ څنګه چې تاسو ته ایزی هغه شانته کولای شئ ما ته اوس په سکرین کې سپیس کم نو ما دا هوریزونټلی جوړ کړ اوس به دې سکوير واخلې 0 سکوير اور 0 دی u square دی 4 minus 1 square دی 1 2 square بیا 4 minus 3 square 9 اور دلته کې 0 square بیا 0 minus 2 square دی 4 1 square 1 1 square again 1 او minus 2 square 4 دا چې ټول موږ کله پلس کو کنه دا غونډ کالم یا غونډ رو چې کومه ده نو دا به موږ سره راشي sum of x minus x bar whole square دا به راشي نو ګورئ 4 1 5 6 10 19 20 24 और 28 ये دا موږ سره شي 28 divided by n n موږ سره څو دی 10 نو 28 divided by 10 به وکړو 28 divided by 10 और variance به موږ سره راشي یعنی variance is equal to 28 دې نه تاسو په حال دا ازمټاوم 28 divided by 10 और 28 divided by 10 राजी 2.8 यानी सेक्शन A वेरिएंस मंग सर रालो 2.8 रालो दा मंग सरा सेक्शन A द पारा वेरिएंस शो अजी वस द सेक्शन B द पारा मंग मीन और वेरिएंस कैलकुलेट को सेक्शन B द पारा मंग मीन और वेरिएंस कैलकुलेट को नो मीन मंग सरा द x बार अवागा फार्मूला द सम ऑफ x divided by n sum of x mean that ټولې values به موږ پلس کوو دا ټولې چې څومره هم دي نو دا به موږ سره x bar داسې راشي x bar is equal to
x bar is equal to 6 over 10 यानी 6 plus 10 plus 6 plus 4 plus 2 plus 8 plus 10 या 6 9 और 9 यानी 6 plus 9 plus 9 और divided by बच्चा भाई divided को टोटल मग से 10 दिया क्वेश्चन की क्यों है देखिए 10 स्टूडेंट्स ठीक देखना गणिता सुयोश महाराज चिट्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नजल तक 10 स्टूडेंट्स थे मग सर द 12 बल तक कैलकुलेटर मान दे प्लस कई नो 6 plus 10 plus 6 plus 4 plus 2 plus 8 plus 10 plus 6 plus 9 plus 9 तीन अब अभ्यास तर राशि नो x बार वामंग सर शेषी x बार वामंग सर राशि x बार is equal to 70 divided by 10 और 70 divided by 10 90 से 1 राशि कट नो x बार is equal to x बार वामंग सर राशि 7 again पेयर आलो 7 मंग सर हाँ जी उस बमंग से को उस बमंग दे पर वेरिएंस मालूम हो नो वेरिएंस फार्मूला मंग बर राइस तलेवा शो वेरिएंस is equal to sum of x minus x bar whole square divided by n अच्छा अंडर द रूट पावले ऑफ स्टैंडर्ड वेरिएशन ठीक है ना जिद्दा मंग सर वैल्यूज दी अबल के मंगा वैल्यूज से कम दे आगा हॉरिजॉन्टल लिखले दी कि वर्टिकल तासु लिखले शे जता सर जस्ट दा है कि तासु टेबल हॉरिजॉन्टल जोड़ावले शे और वर्टिकल जोड़ावले शे तेरे टेबल में हॉरिजॉन्टल जोड़ कर तास वर्टिकल जोड़ाओ हमंग सर वैल्यूज दी 6 10 6 यानी द वैल्यूज दी ठीक था और 6 10 6 बे 4 2 8 10 6 और 9 9 9 एंड 9 दिल तो बता से ओबल कॉलम जोड़ गए और कॉलम लवर के x माइनस एक्स बार मंग सर नोट के जिदा 7 दे नो 6 माइनस 7 नो माइनस 1 राजी 10 माइनस 7 नो 3 राजी 6 माइनस 1 7 नो अगेन माइनस 1 राजी 4 माइनस 7 नो माइनस 3 राजी 2 माइनस 7 नो माइनस 5 राजी 8 माइनस 7 नो प्लस 1 राजी और 10 माइनस 7 ना 3 राजी 6 माइनस 7 ना माइनस 1 देन अब 2 और 2 बल कॉलम बोलते दासु 8 का x माइनस x बार होल स्क्वायर ठीक शो नो माइनस 1 स्क्वायर इज 1 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 5 स्क्वायर इज 25 1 स्क्वायर इज 1 3 स्क्वायर इज 9 और माइनस 1 स्क्वायर बे 1 दे 2 स्क्वायर 4 2 स्क्वायर 4 दा बता सो टोल सम कई दा चिता सो टोल सम कई कना दा मग सर सराशी सम ऑफ x minus x bar whole square बराश इनी दाश द दिस इज बा मग सरा सम राश नगुरे 10 11 20 और 20 और 25 45 45 और 46 47 51 55 और 64 दावा मग सर 64 रश उस बदा वैल्यू पे दे के वाचो नो वेरिएंस is equal to 64 जिक्र जी सम ऑफ x माइनस x बार से कम दे होल स्क्वायर दा 64 बराबर दे डिवाइडेड बाय 10 देना अमंग सर वेरिएंस सुमरा राशि वेरिएंस अमंग सर राशि 6.4 दा मंगा आंसर शो क्वेश्चन नंबर 5 के वैल्यू दीची फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 75 यानी 75 मार्क्स के of 8 students in 2 subjects. The students the A, B, C, D, E, F, G the students थी ना और marks in maths और physics. maths की दुमरा subject दुमरा marks है हिस्ट्री और physics की दुमरा marks है हिस्ट्री. बेवई जी compare the standard deviation of the marks कि कम the marks दी standard deviation मालूम कई दा compare कई और दा मंग तो वो जी कम सब्जेक्ट के स्टूडेंट देर कंसिस्टेंट थी ठीक है ना नमंग बस सॉल्यूशन वो लिखो अवल बमंग स्टैंडर्ड डिविएशन द मैथ्स मालूम को स्टैंडर्ड डिविएशन इन मैथ्स ठीक शो मंग तो पता था कि स्टैंडर्ड डिविएशन द सब बराबर दे स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर द रूट सम ऑफ द अनग्रुप डेटा दा फ्रीक्वेंसी पके नष्टा नो आगे द para x minus x bar whole square divided by n
اوس دا موږ سره اکویشن 1 شو. دې کې به موږ دغه کو اول به یو ټیبل جوړ کړو ایکس لپاره، مارکس ان میتھس لپاره، بیا به فزیکس لپاره جوړ کړو. ښه موږ میتھس لپاره الریډي سلیوشن سټارټ کړی دی، نو موږ ته پکار دی چې موږ ایکس بار راوباسو. ایکس بار ځکه چې دې کې ریکوایرډ دی. ایکس بار موږ سره برابر دی د ایکس سم آف ایکس ډیوایډډ بای ان. سم آف ایکس مطلب دا ټول مارکس جمع کوي، یعنی 54 प्लस 63 प्लस 59 प्लस 45 प्लस 52 प्लस 35 प्लस 61 प्लस 68 डिवाइडेड बाय n. دا څو نمبر دي؟ دا به تاسو څنګه کوئ چې څو دي دا به وشمارئ. دا 8 دي اور دې ځای نه هم تاسو ته پته لګي چې څو دي. marks of the 8 students یعنی 8 students دي n is equal to 8. دا شو. دا به زه ټول دلته کې پلس کړم 54 plus 63 plus 59 plus 45 plus 52 plus 35 plus 61 plus 68. دې نه به موږ سره راوځي 437 divided by 8 divided by 8. دې نه به موږ سره راوځي چې ایوریج ویلیو څه شی دی 54.625. دا موږ سره ایکس بار شو. څه شو؟ ایکس بار. دې کې به زه لیکم ایکس بار از اکول ټو 54.625. ها جی اوس به دې یو ټیبل جوړ کړئ. تاسو ورټیکل هم جوړولی شئ اور هوریزنټل هم جوړولی شئ. ما سره سپیس کمی دی نو زه ورټیکلي جوړوم. دې ځای کې به زه ولیکم مارکس یعنی چې کوم میتھس والا مارکس دی هغه، اور موږ سره څو دي هغه به زه دلته کې ولیکم. ګوره 54 63 59 45 52 35 61 और 68. دا وګورئ چې 8 دي که نه 1 2 3 4 5 6 7 8 نو اوکې دی صحیح ده. دا 54. اوس دې فارموله کې به تاسو ګورئ چې موږ ته پکار څه دي. ایکس ماینس ایکس بار پکار دی. نو ایکس ماینس ایکس بار یو کالم به موږ ته دا پکار راځي اور بل به موږ ته یو بل هم پکار راځي، هغه د ایکس ماینس ایکس بار هول سکویر. ټیک شو. د دې ځای کې داسې لاینونه وهم چې دا ټیبل موږ ته لږ کلین ښکاري. ها ایکس ماینس ایکس بار مطلب 54 ماینس 54.625. نو دې نه به راشي ماینس 0.625. 63 ماینس 54 دا چې کوم زموږ مین راغلی دی که نه 54.625 دا یو، دا به موږ ماینس کوو. نو دلته کې به ولیکو 63 ماینس 54.625. دې نه به راشي 8.375. 8.3375 او بیا به 59 ماینس 54.625. دې نه به راشي 4.375. بیا به 45 ماینس 54.625. دې نه به راشي ماینس 9.625. بیا به 52 نه ماینس کو 52 ماینس 54.625. دې نه به راشي ماینس 2.625. and similarly دې 35 نه ماینس کو 35 ماینس 7.625. دې نه به راشي ماینس 19.625. بیا به 60 نه ماینس 61 ماینس 64.625. دې نه به راشي 6.375 और 68 نه به ماینس کو 68 ماینس 54.625. دې نه به راشي 13.375. ښه جي دا ویلیو موږ سره راغلی. اوس به د یو یو سکویر اخلو، یعنې دې ځای کې به دې سکویر واخلو، دلته کې به دې سکویر واخلو. نو زه به سکویر تاسو په دوه طریقې سره یا سکویر بټن والی شئ اور یا دا دوه پرې ځان سره ملټیپلای کولی شئ. ملټیپلای 0.625. نو دې نه به راوځي. تاسو دا پیله نه 3 انچي لیکئ دا کافي دي.
0.390 بیا به د دویم والا واکمه 8.375 multiply 8.375 دینه براشي 69.931 بیا به د دې سکویر واخلمه 4.375 multiply 4.375 دینه براشي 19.140 بیا به د ماینس 9.625 نو 9.625 ملټیپلای 9.625 تاسو به دلته کې وایي چې زه دلته کې ماینس ولې نه لیکم دې کالکولیټر کې ماینس ځکه نه لیکم چې دا به موږ سره داسې راځي ماینس 6.25 ملټیپلای ماینس 9.625 نو ماینس ماینس چې ملټیپلای شي پلس راځي ریزلټ نو زه دې د وجې دلته کې دا نه لیکم ماینس په کالکولیټر باندې دې نه به راشي 92.640 और بیا 2.625 multiply by 2.625 तीन बराशी 6.890 बे -19 625 multiply 19.625 तीन बराशी 385.140 and similarly जब 61 हम 61 न लांदी ची कम नंबर दे 6.375 multiply 6.375 दिन बराशी 40 दायो और बे बे दे 13.375 हम वाला 13.375 दिन बराशी 178.890 खजी उस पता तासु टोल प्लस कई چې دا تاسو ټول پلس کوي د دې نه به راشي سم آف x minus x bar whole square اوس دا زه ټول پلس کوم 0.39 plus 69.931 plus 19.140 plus 92.640 plus 6.890 plus 325.140 plus 40.640 plus 178.890 तीन उमंग सराशी 793.66 नो 793.66 मंग सरा देना रालो दा उस पे दी फार्मूला की मंगा पुट को standard deviation is equal to 793.66 divided by total so among sara 8 students 8 no da among divided by 8 ko avde mane under the root of the note this no dal taki among sara rashi 99.20 under the root was 99.20 under the root among sara sarazi under the root now among sara rashi 9.69 in standard deviation among sara 9.69 no standard deviation among sara po maths ki sara hota 9.69 the standard deviation the maths was the standard deviation taso the physics हम राव पास है तो जिदा माजन सरा का टेबल तक रावड़ो चीज़ें ती डेटा वाली कमा नो जब उस दिन एक वाली कमा ची standard deviation in maths maths की हमारा का physics नो physics द पारा वमंगा बिल टेबल जोड़ो मंग सरा standard formula मगा formula दा कि under the root sum of x minus x bar divided by n ठीक शो हाँ x बार हो बाउल मंग दलते साइड तक कैलकुलेट को करना x बार सीधी अवधा बजा डायरेक्ट हम कैलकुलेट कमा यूजिंग कैलकुलेटर गोरे x बार मंग सरे दे sum of x my divided by n no that will be plus कहीं और पर 8 by divide के जैसे जिधर तक हम 8 students थे ठीक था no 52 plus 55 plus 57 plus 51 plus 56 plus 58 plus 50 plus 59 दिन अमंग सर डालो 438 divided by 8 that was divide के पे 8 बन गई
नो मीन मंग सर रालो एक्स बार इज इक्वल टू 54.75 दा मंग सर मीन रालो ठीक शो हदी द परवज टेबल जोड़ो मा अवल बमंगल तक एक्स विलिको एक्स बदा टोली वैल्यूज विलिको यानी 52 बेवा 55 बेवा 57 बेवा 51 बे 56 बे 58 बे 50 और 59 50 50 बे 50 और 59 ठीक शो बस एक्स माइनस एक्स बार को एक्स माइनस एक्स बार यानी डेल्टा एक्स हर वैल्यू ना बदा एक्स बार माइनस को नो गोरे 52 माइनस 54.75 देना बराशी -2.75 नो जबरदस्त इक्वल टू -2.75 सिमिलरली दे 52 नचम दगा माइनस को नो सेम दे -2.75 देने चे माइनस को गोरे 57 -54.75 देना बराशी बिया 2.25 अब 51 नेच माइनस को नदलता की 2 दे नदलता की 32 राशि -3.75 56 नेच माइनस गई 56 -54.75 देना बराशी 1.25 और बेबा 58 ना माइनस को दलता की बराशी 3.25 बेची 50 ना माइनस को गोरे 50 माइनस 54.75 देना बराशी -4.75 और 59 ने जी माइनस को 59 माइनस 54.75 देना बराशी 4.25 हाँ बल कालम के बता सो लिखे एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और दा बोली लिखे इसे के चलता फार्मूला के स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर है ठीक था नुगोरे 2.75 मल्टीप्लाई 2.75 देना बराशी 7.562 ये दिन अब हम सेम राशि से कचे दी स्क्वायर बम सेम ही कहना 7.562 दिया हुआ दे 2.25 मल्टीप्लाई 2.25 तीन अब राशि 5.06 तो और दे 3.75 मल्टीप्लाई 3.75 तीन अब राशि 14.062 और 1.25 मल्टीप्लाई 1.25 तीन अब राशि 1.562 और सिमिलरली 3.25 जो कि 3.25 मल्टीप्लाई 3.25 तीन अब राशि 10.562 4.75 हो गई 4.75 स्क्वायर 4.75 दिन अब राशि 22.56 दो और 4.25 जो कि 4.25 मल्टीप्लाई 4.25 तीन अब राशि 18.062 दा 12 मंगा प्लस को दा बतीजे की मंग सरा दी वैल्यूज राउजी जी प्लस इको सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बराश और दे बहुत मंगाती कैलकुलेटर मैंने प्लस को 7.562 प्लस 7.562 प्लस 5.062 प्लस 14.062 प्लस 1.562 प्लस 10.562 प्लस 22.562 प्लस 18.062 देना बराशी 86.99 सही शो 86.99 और 86.99 बस मगर पति की वैल्यू को ठीक देगा नो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर द रूट 86.99 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 हो गई
3 नंबर राशि 10.87. Now standard deviation is equal to 10.87 square root او د دې به square root واله 10.87 square root 3.29 نو 3.29 3.29 نو standard deviation موږ سره رالو in physics 3.29 اوس ګورئ دا standard deviation in physics شو او دا standard deviation in maths شو نو standard deviation in maths دلته موږ result ولیکو result standard deviation in maths is equal to 9.69 and standard deviation in physics is equal to 3.29 اوس چې کوم یو standard deviation کمی هغه به موږ سره consistent دی نو موږ په physics کې موږ سره standard deviation د maths نه کم دی this mean that the students are consistent in physics کې students consistent دي ټیک ده کنه ځکه چې physics deviation standard deviation د maths standard deviation نه کم راغلی دی question 6 statement دی the following is the distribution for the number of defective bulbs in 30 carton packs find variance in standard deviation of defective bulbs دا defective bulbs دي او د دې موږ سره دومره packs دي ټیک ده کنه نو دا frequency شو او دا موږ سره class limit شو د دې په standard deviation او variance معلومو ټیک شو solution start کو solution کې ګورئ دا ټیبل خو به زه اول ورټیکل جوړ کوم صحیح شو ورټیکل به زه جوړ کوم اول به زه class limit دې ځای کې ولیکم class limit زه ځکه لیکم چې دې ځای کې به دې ځای پورې ځای راشي ډېر ځای به ونیسي صحیح ده 0 to 2 بیا 2 to 4 دا کلاس باونډریز دي ګوره چې کم کې دا او دا سره یو شانی هغه کلاس باونډریز دي صحیح شو دا او دا یو شانته دي همیشه سیمیلرلی زه دا ټیبل کمپلیټ کوم زه تاسو ته بیا هم 4 to 6 بیا 6 to 8 اور بیا 8 to 10 نو تاسو کې دلته وګورئ دا او دا دواړه دا دواړه دا دواړه او دا دواړه دا ټول یو شانتي نو دا کلاس باونډریز شو نو زه به اوس څه وکړم دې ځای کې به زه کلاس لیمټ په ځای کلاس باونډریز ولیکم دا موږ له راکړه شوي او یو اف دی اف هم موږ ته ګیون دی اف موږ له راکړه شوی دی 1 3 15 10 and 2 ټیک شو ښه اول موږ ته پکار دی چې فارموله یادې که نه چې سټینډرډ ډیویشن یا به موږ ویریانس ولیکو یو خبره ده ویریانس is equal to sum of frequency distribution دی دا ګوره دې سره اف هم دی نو اف multiply x minus x bar whole square divided by sum of f standard deviation is variance under the root ټیک ده که نه variance under the root برابر دا موږ سره انفارمیشن راغله دې کې به اول x بار هم موږ معلومو او دې کې به کمې کمې کالمې راځي ګوره یو کالم به راځي x ځکه چې موږ سره x نشته بل به راځي موږ سره x minus x bar بل به موږ سره راځي x minus x bar whole square او لاست به بل کالم موږ سره راځي چې f multiply x minus x bar whole square یعنی دې کالم او دا کالم به موږ ملټیپلای کوو په x په څنګه راوباسئ 2 اور 0 چې جمع کوي 2 به راشي په 2 ډیوایډ کوي نو this is 1 2 او 4 چې جمع کوي 6 به شي او په 2 ډیوایډ کوي 3 دې دواړو په منځ کې 2 ګیپ دی نو دې کې به هم 2 ګیپ ورکوي 5 بیا 2 ګیپ 7 بیا 2 ګیپ 9 دا موږ سره x رالو اوس به موږ x بار معلومو x بار به څنګه معلوموئ x بار به معلوموئ sum x bar is equal to sum of fx divided by sum of f sum of f دا ہے 3 और 1 4 19
21 31 نو sum of f is equal to 31 دا 31 را x هم موږ سره رالو او sum of x د لپاره به دلته کې یو بل ټیبل جوړ کوم sum of fx f اور x 1 اور 1 ملټیپلای کی دا به موږ سره راشي 1 3 او 3 ملټیپلای کی 9 5 او 15 ملټیپلای کی نو 75 اور similarly دا چې ملټیپلای کی 17 2 9 ملټیپلای کی 18 دا ټول چې تاسو پلس کوي دینه به راشي sum of fx چې به راشي sum of fx خدا به کلکولیټر باندې ګورئ 1 plus 9 1 plus 9 plus 75 plus 70 plus 18 دینه به موږ سره راشي 173 نو sum of fx راسو موږ سره 173 او sum of f موږ سره رالو 31 نو دا به 31 ډیوایډ 31 او موږ سره به څه راشي 5.58 یعنی x بار به موږ سره راشي 5.58 دا x بار ټیک شو اوس به موږ دا x بار د دې هر x نه ماینس کو حجی دی 1 نه چې دا 5.858 ماینس کې 1 ماینس 5.58 نو دینه به راشي موږ سره ماینس 4.58 زه ماینس 4.58 بیا به دې 3 نه چې ماینس کوي 3 ماینس 5.58 دینه به راشي ماینس 2.58 اور بیا چې دې 5 نه ماینس کوي 5 ماینس 5.58 چې دې ماینس کوي نو دینه به 0.58 ٹھیک شو اور 7 نے چې ماینس کوي 7 minus 5.58 mean چې کوم دی دینه به راشي 1.42 او 9 نه چې ماینس کوي سوري 9 minus 5.58 دینه به راشي 3.42 اوس به دې بالکل سکویر واخلئ سکویر کې دا نیگیټیو ساین کې تاسو اخلئ که نه اخلئ پروا نه کوي 4.58 ملټیپلای 4.58 دا سکویر شو دینه به راشي 20.97 او 6 مو سره ولیکئ ها د دې ماینس 2 اور 0.58 ملټیپلای 2.58 دینه به راشي 6.656 اور 0.58 ملٹیپلائی 0.58 دینه به راشي 0.336 اور بیا به دی 1.42 ملٹیپلائی 1.42 دینه به راشي 2.016 اور lastly به 3.42 ملٹیپلائی 3.42 دینه به موږ سره راشي 11.696 اوس به دا یو موږ دلته کې د x سره د f سره ملټیپلای کو او دلته ویلو 1 چې تاسو ملټیپلای کې دې سره کنه نو دا هم هغه سیز راځي 976 ټیک شو بیا چې تاسو دا 3 د 6.656 سره چې تاسو 3 ملټیپلای کوي یعنی دا اور دا ملټیپلای کو نو دینه به راشي 19.968 اور بیا به څه وکئ بیا به دا بل 0.336 ملټیپلای 15 f چې کوم کورسپونډینګ f دی نو دینه به راشي 5.04 ته به راشي 5.04 سیملرلی دې سره به 10 ملټیپلای کوي 10 ملټیپلای 2.016 دینه به راشي 20.16 اور دغه سره به 9 2 اور دا به ملټیپلای کوي 2 ملټیپلای 119.696 دینه به راشي 23.392 دا ټول پلس کوي نو دا چې ټول پلس کې دینه به څه راشي سم آف f
एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर براش په دې کې به زه د دې ویلیو ولیکم. دا ټول به زه اوس پلس کوم. پهله خو موږ سره دی 20.976 plus 19.968 plus 5.04 plus 20.16 plus 23.392 هنا براشي 89.536 دا موږ سره دا شو. اوس دا ویلیو به موږ د ویریانس فارموله کې واچو. نو ویریانس از اکول ټو دینا موږ سره راځي 89.536 divided by ټوټل موږ سره څو دي سم اف 31. نو سم اف 31 چې دا 31 ډیوایډ کو نو دینا به موږ سره راشي 2.888 یعنی ویریانس موږ سره رالو ویریانس موږ سره رالو 2.888 دا شو. اوس چې د دې انډر دی روټ واخلو هغې نه به موږ سره سټینډرډ ډیویشن راشي اینډ سټینډرډ ډیویشن is equal to under the root variance. نو سټینډرډ ډیویشن is equal to variance دغه دی او د دې چې موږ انډر دی روټ واخلو انډر دی روټ 1.6 so نور 99 نو دا موږ سره سټینډرډ ډیویشن شو. تاسو که په یو لاست کې لاین ولیکئ result variance is equal to 2.88 and standard deviation is equal to 1.9699. نو دا تاسو ولیکئ لاست کې result لاین هماغه لیکئ.